بیٹا آپ کو ملے گا میرے قائد مجھے بھیجا ہے ٹکٹ میرے پاس ہے، قائد مجھے دیں گے تو میں الیکشن لڑوں گا، نہیں دیں گے جس کو دیں گے میں اس کے ساتھ ہوں گے، کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے اور کیا منشور لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں 2018 میں ضمنی الیکشن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وجود میں آ چکی تھی، باقی وزیر ریلوے میرے خلاف تھے، صوبائی وزیر خلاف تھے، لوکل ایڈمنسٹریشن خلاف تھی، اس کڑے وقت میں میرے قائد نے مجھے حکم دیا، اور یہاں بڑے بڑے ہستیوں والے لوگ تھے لیکن انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں ایک کارکن کی حیثیت سے الیکشن لڑا، اور اللہ پاک نے کرم کیا کہ جس علاقے سے لوگ 20-25 25 ہزار سے آ رہے، میں وہاں سے 7-8 ہزار سے جیت گیا تھا، لیکن صبح کے پہر مجھے 300 ووٹوں سے ہرایا گیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ 5 سال اس دن سے لے کے آج تک میرا کارکنوں کے ساتھ رابطہ ہے، میرا مرنا جینا ان کے ساتھ ہے، اور ان کارکنوں کی یہ خواہش تھی کہ اب یہ الیکشن ہم 57 والا بھی میں لڑوں تاکہ ہم وہ شکست جو انہوں نے ہمیں جیلی طریقے سے دھاندلی سے دی تھی اس کا ہم بدلہ لیں، اور میرے کارکن جو ہے اس میں بہت حوصلہ، ان میں حوصلہ اور جدوجہد ہے، اور ہماری یہی قائد سے بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ کارکن کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹ ملے گا، اور میرے یہ کارکن جو پچھلے 15 سال سے موجود ہیں، جو لوگ ووٹیں لینے کے بعد ہماری پارٹی کو جنہوں نے کمزور کیا، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے سیاست کو ختم ہوگی انشاءاللہ۔ منشور بھی یہی ہے، اللہ پاک نے ٹکٹ دیا، جیت کر بھی انہی لوگوں کے ساتھ جینا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اوڑھنا بچھونا میرے ساتھ یہ میرے بھائی ہوں گے۔ اور سب سے مزے کی بات کہ PP 18 جو میرے نیچے حلقہ آتا ہے اس میں 11 بندوں نے کاغذات جمع کرائے، جس میں سے 10 بندوں نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد پاس کی کہ ہم NA57 سجاد خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور نیچے جس کو بھی ٹکٹ ملا ہم سب مل کے اس کی مدد کریں۔ ٹھیک، تھینک یو سر، تھینک یو۔ سجاد خان زندہ باد۔ آج پی ٹی آئی کے دور میں ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست دی تھی، آج میں پھر میدان میں ہوں، اور میرے جتنے کارکن ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے شیخ رشید یا راشد شفیق آئے تاکہ ہم وہ جیتی ہوئی اپنی سیٹ کا بدلہ ان سے لیں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس بار جو ٹکٹ ہوں گے لوگ مایوس نہ ہوئیں، میاں نواز شریف صاحب خود دیں گے، کارکنوں کو دیں گے۔ اب وہ لوگ جو 15 سال سے اس شہر میں اپنا صرف اپنے اور اپنی ذات کی قدر کرتے تھے، آج لوگ ان کو انشاءاللہ ان کو پیچھے پس سے پل کر دیا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کارکن ہیں یہاں پہ، جتنے MPA کے PP 18 کے امیدوار ہیں، وہی عباسی صاحب ہیں، بشیر صاحب ہیں، مرزا منصور صاحب ہیں، امان اللہ ستی صاحب ہیں، ثناء اللہ خان صاحب ہیں، عبید عباسی صاحب ہیں، انعام ظفر صاحب ہیں، ان سب نے 11 میں سے سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ NA57 سجاد خان کو ٹکٹ ملے، اور MPA کا جو سجاد خان فیصلہ ہم 10 کے 10 اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کافی ساری ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ کافی کمپلیکیشن کا شکار ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سپوز 57 ہے، کافی سارے اس میں کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سابقہ روایات برقرار رہیں گی یا حقیقی جو دیکھیں جن لوگوں نے 5 سال مریم بی بی جب چیف آرگنائزر بنی، انہوں نے کڑی نظر رکھی تمام اضلاع پہ، خصوصی طور پہ پنڈی پہ، اور آپ تو پرانے صحافی آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کا بیڑا غرق کس طرح ہوا، لیکن شکر الحمدللہ کہ مریم بی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ 5 سال پارٹی کے ساتھ چلے، مشکل وقت میں چلے، جنہوں نے فوج سے نہیں گھبرائے، جنہوں نے انتظامیہ سے لوکل سے نہیں گھبرائے، جو بیوروکریسی سے نہیں گھبرائے، جو پولیس سے نہیں گھبرائے، ہم مریم بی بی کا ساتھ دیتے رہے، ان کی ہر تاریخ پہ ہم جاتے رہے، اور مریم بی بی نے اس دفعہ یہ کرائٹیریا بنا کے رکھا ہے کہ جو 5 سال ان کے ساتھ چلے ہیں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹ انہی لوگوں کو ملیں گے، اور جن کی کارکنوں کے ساتھ روٹس ہیں، اور کارکن انشاءاللہ ہم فتح سے امکنار کرائیں گے اپنے ان کا۔ قوم کی بیٹی قوم کی آواز، قوم کی بیٹی قوم کی آواز، سجاد خان، سجاد خان۔ لوگ کس طرح سے خدمت کرنی ہے، اور آپ کے اپوننٹ میری بات سنیں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اس طرح کے عوامل تھے کہ انہوں نے 5 سال لوگوں میں سے گرا ڈالا ہوا تھا، کسی کارکن کو آگے نہیں دیتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون کارکن جس کی رسائی میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم بی بی تک ہے،
उन्होंने इस बात को सामने रखते हुए कहा कि इस दफ़ा इंशाल्लाह रावलपिंडी शहर में कारकुनों को टिकटें दी जाएगी और हमारा मंशूर वही है। देखिए आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, तो जिसे कहते हैं कि पंजाबी को पाकिस्तान मत्था जिसने कटे है, तो उसका नाम मियां नवाज शरीफ साहब है। आप देखें मोटरवेज है और एक ट्रेन है, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उन्होंने ख़त्म की थी। पूरे मुल्क में जो अपना दहशतगर्दी का खात्मा किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये डैम बना रहे हैं, दासू डैम है, दयामीर डैम है, कनार डैम है, ये सब मियां नवाज शरीफ साहब का विज़न था। और हम जितने कारकुन हैं, हमारा भी विज़न वही है जो मेरे कायद का विज़न है। एक बात मैं आपको ये कहूँगा कि अब रावलपिंडी शहर में फैसले जो होंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, ये नासिर भट्ट साहब, सज्जाद खान साहब, ये हमारे दोनों हमारे अपना कायद हैं। और नासिर भट्ट साहब ने जो खिदमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इसी तरह सज्जाद खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में, जीतो हुआ इलेक्शन था, लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी कि इन्होंने सज्जाद खान साहब को 300 वोटों से इलेक्शन लगाया। लेकिन हम कारकुन कहते हैं कि हम इलेक्शन हारे नहीं, उस वक्त भी हम इलेक्शन जीते। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप 9 लोग हैं जिन्होंने करारदाद इजलास में पेश की नासिर भट्ट साहब को और सज्जाद खान साहब के हक में। आप क्या समझते हैं कि मतलब आप भी हैं और 15 कैंट के जो चकलाला और रावलपिंडी के बोर्ड के भी लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि कैंडिडेट हमारी तरफ से होना चाहिए, नहीं तो फिर हम आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे। कोई किसी ने नहीं कहा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। हम पाबंद हैं सज्जाद खान साहब के, नासिर भट्ट साहब के, ये चीज़ पे हाथ रखेंगे। हम अपनी पार्टी के पाबंद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जिस कारकुन को टिकट देंगे इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से अपने कारकुन के लिए, अपने भाई सज्जाद खान के लिए, नासिर भट्ट के लिए और दीगर जिसको भी पिंडी शहर में टिकट दें, हम कारकुन मुतहिद होके इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। कारकुन मुतहिद है, लेकिन जो क़यादत है उसमें सर्द जंग जरूर है। ये मैं आपको पिंडी की लोकल क़यादत। तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो रिटर्निंग अफसरान के पास जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। रैलियों की सूरत में जो उम्मीदवार हैं वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर जो है वो पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं नासिर भट्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएं किन हल्कों से आप जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के शहर हैं रावलपिंडी शहर। आपने जो पूछा है कि मैं NA 56 और PP 16 से कागजात नामजदगी जमा करा रहा हूँ, और उसके बाद ये सज्जाद खान साहब हैं, ये NA 57 में कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि एक तो इलेक्शन जो है वो शफाफ हो, और दूसरा रावलपिंडी शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। 2 इलेक्शन कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि रावलपिंडी से हमें कोई सीट नहीं जीती। मेरे कायद ने इस चीज़ पे गौर किया, देखा कि ये क्यों ऐसे हालात हैं। मैं 6 महीने पहले भी आया, ये सज्जाद खान साहब पिछला ज़िमनी का इलेक्शन 300 वोट से इनको हराया गया। अब हालात इंशाल्लाह ऐसे हैं कि हर जो वर्कर है वो बिल्कुल सीना तान के बाहर आ गया है। हर वर्कर की ये की ख्वाहिश है कि उसको इज़्ज़त मिले। मेरे कायद का हुक्म है कि जितने वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, पिंडी शहर है, वहाँ उनको इज़्ज़त मिले, उनकी जो एक मुकाम है उनको दिया जाएगा। और इस दफ़ा मुश्किल हालात में खड़े होने वाले वर्करों को नवाजा भी जाएगा, उनकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी। और जिन लोगों ने टिकट अब किए हैं, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब अपने हाथ से जिस भी वर्कर को टिकट देंगे, हम सब उसके साथ मिलकर उसको कामयाब कराएंगे। वो कामयाबी मेरे कायद की कामयाबी होगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कायद मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले जो वर्कर हैं उनको हमेशा उन्होंने उनको इज़्ज़त दी है और आइंदा भी होगा। लेकिन रावलपिंडी शहर अब उन वर्करों की जो इज़्ज़त नहीं करते, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं की जाएगी। ये मैं आपको एलानिया कह रहा हूँ कि वो लोग जो पहले इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन हारे भी, इलेक्शन हारना जीतना कोई बात नहीं है, लेकिन वर्कर को इज़्ज़त नहीं मिली, वर्कर इस पे परेशान थे। अब वर्कर को इज़्ज़त मिली है, वर्कर बाहर आए हैं। मेरा एक ही मुतालबा है कि मेरे कायद ने जो हुक्म किया है कि उसके झंडे तले इकट्ठे हो जाए, हम उसके झंडे तले इकट्ठे हैं। जिसको कायद टिकट देंगे हम सब मिलकर उसको कामयाब करेंगे। NA 56 से नासिर भट्ट साहब उम्मीदवार NA 56 का। ये 3 साल की है। जी जी। पासपोर्ट की कॉपी सलमान
हम यहाँ वेलकम करने पूरी इलेक्शन की डेट तय हो चुकी है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं एमपीए, एमएनए, कौंसलर हजरात, चेयरमैन हजरात, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको मीडिया पर चलाया जाए तो दिए हुए नंबर पे करें अभी से राब्ता। हम करेंगे आपका इंटरव्यू और दीगर जो आपकी एक्टिविटी होगी, जो आपका मंशूर होगा, जो आपका बयानिया होगा, वो लाएंगे अवाम तक और हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन को वसी। और दिए हुए नंबर पे करें राब्ता। इलेक्शन की डेट दे दी गई है। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप सियासत में हैं, एमपीए, एमएनए, कौंसलर हजरात और चेयरमैन हजरात दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया पर हम आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, आपके इंटरव्यू किए जाएं, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका मंशूर है वो आवाम तक पहुंचाया जाए तो दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। मुनासिब दाम, मुनासिब कीमत पर हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन और आपके करेंगे इंटरव्यू। दिए हुए नंबर पर राब्ता